بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وهو أيها الإخوة الكرام باب عظيم للغاية، نحتاج إلى تذكره ومذاكرته ومدارسة مضامينه لحاجتنا الشديدة إلى تقوية الأواصر الإيمانية والأخوة الدينية وتحقيق مقتضياتها. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وما من شك أن هذه الأخوة لها مقتضيات ومتطلبات وحقوق، وفي هذه الترجمة يبين المؤلف رحمه الله تعالى شيئا منها. بدأ بذكر الآيات كعادته، فأورد قول الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهاتان الآيتان فيهما تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. ومن حرمات الله عز وجل حرمات المسلمين، وعدم التعرض لأحد منهم بشيء من الأذى لتحريم الله سبحانه وتعالى ذلك. إن الله حرم الدماء والأموال والأعراض، فهذه حرمات يجب على العبد أن يعظمها باتقاء الوقوع في شيء منها. فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله، ومن شعائر الله ما أمر به سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بين العباد: حقوق الوالدين، حقوق الجيران، حقوق ذوي الرحم، حقوق كبار السن، إلى غير ذلك من الحقوق. فمن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أمارة على استقامة القلب ولزومه لتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح يكون بالتواضع ولين الجانب واللطف في القول والإحسان في المعاملة والبعد عن الفظاظة والقسوة والغلظة، فهذا كله داخل تحت خفض الجناح للمؤمنين. ثم ختم الآيات بقول الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه الآية فيها قاعدة جامعة عظيمة في هذا الباب، ألا وهي أن الإحسان إلى الناس ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة هو من تحقيق الأخوة والرابطة الدينية، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فمن آذى واحدا منهم فكأنما آذاهم، ومن أحسن إلى واحد منهم فكأنما أحسن إليهم أجمعين. وسيأتي الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada beliau dan juga keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
masih kita bersama Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, sampai kita kepada bab yang ke-27 yang diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi dengan bab pengagungan terhadap kehormatan kaum muslimin dan penjelasan hak-hak mereka dan santun serta sayang kepada mereka. Bab ini adalah bab yang sangat agung dan kita sebagai orang Islam sangat membutuhkan, sangat butuh untuk bermudzakarah, mengulang-ulang terus tentang makna al-ukhuwah, tentang makna dari persaudaraan di antara kita sesama kaum muslimin. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara orang Islam yang lain. Oleh karena itu, persaudaraan di antara kita ini memiliki hak-hak. Ya, di sana ada hak-hak yang harus kita tunaikan kepada saudara kita yang lain. Dan seperti biasanya di sini Al-Imam An-Nawawi memulai terjemah beliau dengan menyebutkan ayat-ayat dari Al-Quran Al-Karim. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka yang demikian itu adalah kebaikan pahala bagi dirinya di sisi Tuhannya. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu adalah termasuk tanda ketakwaan hati seseorang. Di dalam dua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengagungan terhadap hurumatillah yang pertama, yaitu pengagungan terhadap segala sesuatu yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk di antara hurumatillah, ya termasuk sesuatu yang terhormat di sisi Allah adalah hurumatul muslimin, yaitu kehormatan-kehormatan orang Islam. Ini termasuk hurumatillah. Jadi barang siapa yang menghormati atau mengagungkan atau menjunjung tinggi harkat martabat seorang muslim, maka itu adalah kebaikan pahala bagi dirinya. Dan termasuk hurumatul muslimin, kehormatan orang Islam di sini diantaranya adalah kehormatan dia dan juga hartanya. Ya, ini adalah termasuk hurumatul muslimin. Kemudian ayat yang kedua adalah tentang ta'zim sya'airillah, tentang pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian adalah tanda dari ketakwaan di dalam hati. Dan termasuk sya'airillah, ya termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah hak-hak yang Allah jadikan di antara kita sebagai ikhwah, sebagai saudara. Maka ini termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak-hak yang harus kita lakukan terhadap walidain, terhadap orang tua kita. Hak-hak yang harus kita kerjakan, kewajiban yang harus kita kerjakan kepada tetangga kita, saudara kita. Ya, maka ini semua adalah termasuk sya'airullah. Barang siapa yang mengagungkan hak-hak tersebut, maka ketahuilah bahwasanya itu termasuk ketakwaan atau termasuk tanda dari ketakwaan di dalam hati kita. Dan takwa di sini maksudnya adalah meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang beriman. Rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini adalah merendahkan hati kita kepada mereka, tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Rendahkanlah sayapmu. Dan termasuk maknanya diantaranya adalah berbuat ihsan. Bagaimana sebisa mungkin kita bermuamalah yang baik kepada mereka.
dan menjauhi dari kata-kata yang kasar atau perilaku yang kasar kepada orang-orang mukmin, dan juga berusaha untuk lemah lembut kepada mereka sebisa mungkin. Ya, maka ini termasuk makna dari merendahkan sayap kepada orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menutup ayat-ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa hak, yaitu membunuh dia bukan karena orang tersebut membunuh orang lain, au fasadin fil ard, membunuh dia bukan karena dia berbuat kerusakan di permukaan bumi. Artinya membunuh manusia tanpa sebab yang dibenarkan secara syariat, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, memelihara kehidupan seorang manusia, sebuah jiwa, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ini adalah ayat yang agung, dan di dalamnya ada sebuah kaidah yang jami'ah, yang menyeluruh. Yaitu apa? Yaitu bahasanya seseorang diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia dengan muamalah yang baik. Dan ini adalah termasuk perwujudan dari ukhuwah di antara kita sesama muslim, sesama mukmin. Dan bahwasanya di dalam ayat ini, bahwasanya orang Islam itu adalah seperti jasad yang satu. Apabila sebagian orang Islam diganggu, dicela, disakiti, maka ini berarti dia telah menyakiti semua orang Islam. Dan barang siapa yang menghormati sebagian orang Islam, maka berarti dia telah menghormati semua orang Islam. Ini adalah kaidah yang bisa kita ambil di dalam ayat ini.